여러분 안녕하세요. Let's enjoy Dr. Y 폐 영상. I'm Dr. Y, Medical Professor, Chest Radiologist, 서울, Korea. 오늘은 그 24번째 시간, 지난번에 이어서 전종격동, 앞종격동, Prevascular Compartment에 대해서 알아보겠습니다. Mediastinal Compartment를 보여주는 이 세지탈 CT 스캔, 색깔로 표시하는 이 CT 스캔이 익숙하시죠? 맨 앞부분 보라색 구간이 Prevascular, Anterior Compartment입니다. 여기서 Vascular는 심장 그리고 대혈관을 뜻합니다. 그 앞에 있는 Prevascular Compartment입니다. 그 뒤쪽 마진은 Anterior Aspect of Pericardium입니다. 그러니까 페리카디움이 있는 곳까지가 Prevascular Compartment입니다. 그러면 다시 이 Prevascular Compartment의 경계를 알아보겠습니다. Axial CT 이미지 보라색 구간을 상상하시면 되겠습니다. 위로는 Thoracic Inlet, 아래로는 Diaphragm, 앞에는 Sternum, 좌우 옆은 Pleura, 그리고 맨 뒤는 Anterior Aspect of Pericardium이 되겠습니다. Prevascular Compartment에 들어있는 정상 장기 컨텐츠는 제일 중요한 것이 Thymus, 가슴샘, 흉선입니다. 그리고 Fat, 림프절, Left Brachiocephalic Vein이 있습니다. Prevascular Compartment에 생기는 질환은 제일 중요한 것은 흉선에 생기는 병, Cysts, Hyperplasia, Thymic Epithelial Neoplasm, 예를 들어 Thymoma, Thymic Carcinoma 등이 있겠습니다. 두 번째, Germ-cell Tumor, 그 안에는 기형종, 테라토마, 세미노마, 다른 말로 Germinoma, Non-Seminomatous Germ-cell Tumor가 있고, 세 번째로 림프종, Metastatic Disease, 다섯 번째, Thyroid Goiter, Parathyroid Disease가 있겠습니다. Non-neoplastic lesion으로는 Intrathoracic Goiter, Thymic Hyperplasia, 그리고 Thymic Pericardial Cyst, Vascular Lymphatic Abnormality가 있습니다. 종격동 질환을 Chest PA, Frontal Image에서 볼 때는 Please focus on 다음과 같은 것에 집중하시기 바랍니다. Mediastinal line obliteration 여부, Hilum overlay sign 여부, Silhouette sign, Cervicothoracic sign, Thoracoabdominal sign, Mark band effect, Retrosternal triangle 등이 있겠습니다. 제 채널 중 정상 Chest PA 소견 섹션에 잘 나와 있습니다. Facts about prevascular lesions. 이 부분을 잘 기억하시면 prevascular compartment 병변에 대한 진단에 많은 도움이 될 것입니다. 첫 번째, 종격동 종양의 50% 이상은 prevascular compartment에 생깁니다. Chest lateral film과 CT는 중요한 진단 수단이 됩니다. 흉선 종양, thymic tumor는 중년에 많이 생기고 테라토마는 젊은이들에게 생기며 세미노마, non-seminomatous germ-cell tumor는 젊은 남성에 잘 생깁니다. Thymic cyst, 테라토마, 그중 더모이드, 그리고 cystic thymoma는 구별하기가 쉽지 않습니다. Pericardial cyst는 right cardiophrenic angle에 잘 생깁니다. Non-seminomatous germ-cell tumor는 alpha fetoprotein, beta HCG 등을 알면 진단에 도움이 많이 됩니다. 그러면 Prevascular Compartment 뮤지엄 여행을 떠나볼까요? 첫 번째 케이스입니다. 이상한 데를 발견하기 어렵습니다. 정상처럼 보입니다. CT를 보니 Prevascular Compartment에 3cm 크기 Solid Mass with Multiple Small Calcification이 있습니다. Thymoma, 타입은 B1입니다. Chest PA에 보이기 어려운 위치죠. 두 번째 케이스입니다. Chest PA에서 Right Paratracheal Stripe Obliteration 및 Bulging Mass가 있습니다. Lateral Film에서는 Retrosternal Triangle에 역시 커다란 매스가 있습니다. 두 사진 모두에서 매스는 크기가 크고 경계가 약간 이레귤러한 것이
그렇게 순한 튜머 같지는 않아 보입니다. Invasive Thymoma였습니다. 이 환자의 엑시얼 CT 2장입니다. 왼쪽 위 사진은 Prevascular Mass, Large Mass가 있고 비교적 Heterogeneous하게 Contrast Enhancement가 되며 경계는 약간 Irregular합니다. 그리고 Mass는 뒤쪽으로 Visceral Compartment까지 Extension하고 있으며 왼쪽으로는 석회를 포함하고 있습니다. 오른쪽 CT 사진을 보니 왼쪽 아래 플로라로 1.5cm 크기 Seeding Nodule이 있습니다. Invasive Thymoma의 비교적 전형적인 모양입니다. 이 체스트 PA 사진은 어떤가요? Right paratracheal stripe obliteration이 물론 있고 오른쪽 하일럼을 통해서 그 아래쪽까지 내려가면서 종격동 중심으로 브로드 베이스를 두는 샤프 마진을 보이는 종격동 종양 특유의 모습을 보이고 있습니다. Increased density로 보이고 있습니다. CT Axial Coronal View를 보니 사이즈는 5cm가 넘습니다. 경계는 매우 irregular하고 heterogeneous하게 enhance되는 매스가 있습니다. 아래로 페리카디움 쪽으로도 익스텐션하는 듯합니다. 왼쪽 다이아프램이 올라가고 있습니다. 아마 프레닉 너브 인베이전이 있을 것입니다. 사이믹 카시노마의 예입니다. 이 체스트 PA는 어떤가요? 젊은 사람 같은데 렁 깨끗해 보입니다. 심장이 좀 특이해 보이는 느낌이 듭니다. 심장에 카디오메갈리가 있는지요? right atrium 부분이 좀 큰 것 같이 보이기도 하고 left ventricle 쪽과 비교했을 때 density가 좀 더 진한 것 같습니다. 레터럴 사진에서는 이상한 점이 눈에 띄지 않습니다. 무엇일까요? 엑시얼 CT 이미지를 보니 알겠습니다. 빨간 화살표가 가리키는 것입니다. right atrium이 있을 부분에 mass가 있습니다. homogeneous, well-defined cystic mass가 있습니다. 그로 인해서 right atrium이 큰 듯 mass가 있었던 것이고 density가 높았던 것입니다. mass의 앞쪽에는 조그만 fat density와 calcification이 있습니다. mature teratoma의 예입니다. 체스트 PA는 어떻게 보이시는지요? 혹시 well-defined, broad-based, obtuse angle의 mass가 보이나요? aortic arch의 바로 아래에 2cm 크기 정도 그런 mass가 보입니다. descending aorta와는 경계가 잘 지어지며 떨어져 있는 모양입니다. lateral에 보았더니 역시 retrosternal triangle 쪽이 정상적으로 까매야 하는데 하얀 mass가 있습니다. prevascular compartment에 무언가가 있습니다. 엑시얼 CT를 보니 non-contrast 엑시얼 CT를 보니 잘 보입니다. well-defined 3cm 크기 mass이며 fat fluid 레벨을 보입니다. mature cystic teratoma입니다. 금연하셨다고요? 노담하시고 노전담까지 하셨어요? 그 용기에 격하게 찬사를 보냅니다. 이 사진을 보는 순간 종격동 매스야 하는 생각이 떠오르셨나요? 그렇다면 훌륭하십니다. 종격동 종양의 모든 특징이 이 체스트 PA에 잘 나타나고 있습니다. well-defined, broad-based, obtuse angle의 매스가 오른쪽 하일럼과 겹쳐 보이고 정상 하일럼 아나토미가 따로 구분되어 보입니다. 이것을 우리는 하일럼 오버레이 사인이라고 말합니다. 이 CT 사진을 보니 조금 전 체스트 PA와 매칭이 잘 되죠. well-defined 종격동 매스 그리고 하일럼과는 분명히 떨어져 있어서 하일럼 오버레이 사인이 보였습니다. mature teratoma입니다. 젊은 사람에게 많고 팻이 제일 많이 보이고 플루이드나 calcification soft tissue가 보이기도 하고 드물게는 이빨, fat fluid 레벨이 보입니다. 빈도상으로는 mature teratoma가 immaturebo다 훨씬 많습니다. 그러나 전체적인 빈도는 적습니다. 이 케이스는 어떤가요? 엄청 큰 매스가 있죠? 아무리 종격동 종양이라 할지라도 이처럼 주먹보다 큰 커다란 매스는 일반적인 종격동 종양의 특성을 일부
잃어버릴 수 있겠습니다. 엄청 큰 매스이며 당연히 플로럴 에퓨전이 있고 right diaphragm이 올라간 right phrenic nerve invasion 소견까지 있습니다. 아마 malignant potential이 높을 것입니다. 가운데 CT 사진을 보니 어떤가요? 매스는 엄청 크고 당연히 헤테로지니어스하고 경계는 irregular합니다. 플로럴 에퓨전이 자연스럽게 동반되어 있고 악성도가 굉장히 높은 것을 시사합니다. PET-CT를 보았더니 여러 군데 메타스타시스까지 있습니다. immature 테라토마입니다. 말리그넌 튜머죠. 체스트 사진은 어떤가요? 체스트 PA인 줄 알았더니 체스트 AP 사진이군요. 사진 찍을 때 컨디션이 좋지 않았나 봅니다. 젊은 남성이고 갑자기 심한 흉통이 와서 응급실을 찾았습니다. 종격동 종양의 특성을 모두 보이지만 경계는 irregular합니다. 사이즈는 큰 편이고요. CT를 보았더니 플로럴 이퓨전도 있고 주변 렁 콜랩스까지 있습니다. 전체적으로는 시스틱한 네이처입니다. ruptured 테라토마의 예입니다. 이 그림 두 장은 어떤가요? 굉장히 인상적이죠? 마치 인상파 그림 같습니다. 주먹만한 메스가 오른쪽에 있고 하일름 오버레이 사인이 보이고 경계는 분명하고 브로드 베이스이고 well-defined margin, homogeneous density이고 종격동 종양이 보이는 모든 특성을 보이고 있습니다. 굉장히 임프레시브한 종격동 종양의 모습입니다. CT에 보니 prevascular compartment인지 알 수 있습니다. 전체적으로 경계는 뚜렷하고 사이즈는 크고 대부분 호모지니어스하고 일부 헤테로지니어스한 구석이 있습니다. 점셀 튜머입니다. 베타 HCG 레벨이 상당히 높았습니다. 이 사진은 어떤가요? 정상인 듯한데 자세히 보니 이상한 구석이 있습니다. 젊은 여성이군요. Right paratracheal stripe obliteration이 있는데 보통은 아래쪽으로 매스가 보여야 되는데 위쪽으로 덴시티가 높아지는군요. 또 하나 특징은 트라케아가 약간 오른쪽으로 데비에이션 되어 있습니다. 그것이 모두 힌트입니다. 엑시알 CT 스캔입니다. 조영제를 주기 전과 조영제를 준 뒤에 같은 레벨 모습입니다. 이넨스가 호모지니어스, 스트롱하게 되고 있습니다. 사이로이드 티슈입니다. 사이로이드 티슈가 토락스 쪽으로 아래로 내려와 있는 상태입니다. 우리는 이것을 인트라토라식 고이터라 그럽니다. 사이로이드 디지즈는 트라케아를 좀 미는 경향이 있습니다. 방금 전 인트라토락식 고이터 케이스를 생각해 보면 체스트 PA에서 병변이 어디 있는지 보이죠? 다만 하나 크게 다른 점이 있습니다. Right paratracheal stripe obliteration이 없고 Right paratracheal wall이 눈에 띄게 잘 보입니다. 그렇다면 매스는 어디 있을까요? 트라케아와 떨어져 있는 곳에 있습니다. CT를 보니 어떠신가요? 아하 하고 기분이 좋아지셨습니까? 체스트 엑스레이 프론탈 뷰에서 상상했던 것과 같은 위치에 시스틱 튜머가 있죠? 트라케아는 정상입니다. 트라케아와는 떨어져서 관계가 없습니다. 프리바스큘러 컴파트먼트에 있는 타이믹 시스트였습니다. 이 케이스는 어떤가요? 사진을 보니 폐혈관이 잘 보입니다. 그렇다면 렁과는 관계없는 것 같습니다. 경계는 확실히 잘 지어지고 브로드 베이스 업튜즈 앵글입니다. 종격동 종양 같습니다. 주먹만한 것이 오른쪽 심장 밑으로 매달려 있는 것 같습니다. 심장에 붙어 있는 느낌입니다. 페리카디알 시스트 오른쪽에 많이 있습니다. 커다란 메스가 종격동 위에 있습니다. 트라케아를 좌우에서 누르고 아니면 빙 둘러싸고 있는지도 모르겠습니다. 좌우 파라트라케알 스트라이브는 obliteration 되어 있으며 벌진 콘투어의 well-defined 종격동 메스입니다. 그뿐이 아닙니다. 아래로는 플로럴 이퓨전도 많은 양이 보입니다. 다시 보니 좌우 하일럼도 정상은 아닌 듯 커 보입니다.
Contrast Enhanced Axial CT를 보니 트라케아를 감싸는 림프노드 인라지먼트, 프리바스큘러 컴파트먼트의 림프노드 인라지먼트, 좌우 플로럴 이퓨전, 좌우 겨드랑이의 림프노드 인라지먼트, 그리고 MIP PET-CT를 보니 무척 많은 곳, 다양한 곳에 림프노드 인볼브먼트가 있습니다. 좌우 하일럼에도 업테이크가 있는 것을 보니 체스트 PA에서 의심하였던 하일라 림프노드 인라지먼트도 사실이었던 것 같습니다. Malignant Lymphoma의 케이스입니다. 마지막 케이스입니다. 종종 정상인지 종격동 종양인지 우리를 헷갈리게 만드는 사진입니다. 대개는 중년 부인에서 많이 보입니다. 서브큐 팻이 많은 분들에게서 보이는 경향이 있습니다. 심장이라고 생각되는 부분의 아래쪽이 커 보입니다. 그래서 카디오메갈리인지 종격동 종양인지 피하 지방이 많은 것처럼 심장 주변 페리카디알 팻이 많은 것인지 헷갈리는 경우가 있습니다. CT를 보니 확연합니다. 페리카디알 팻이 굉장히 많은 분입니다. 정상 소견, 이상이 없는 소견이라고 할 수 있습니다. 구독하셨다고요? 감사합니다. 좋아요도 누르셨어요? 복 많이 받으실 겁니다. 그러면 곧 챕터 25 비스럴 컴파트먼트에서 다시 만나도록 하겠습니다. 건강하세요.